다음 소식은 마리아 전도사께서 준비하셨죠? 네. 제가 오늘 소개해드릴 간증은 바로 이 자매의 간증입니다. 오, 정말 예쁜데요? 네. 자매? 네. Your sister? Yes. So, 파키스탄에서 신시아 자매가 보내준 간증 사연을 지금부터 소개해드리겠습니다. 15 जून 1999 की सुबह मेरी उम्र 7 साल हो चुकी थी। उस दिन अचानक मेरे पेट का दर्द बढ़ने लगा। मेरे वालिद साहब ने मुझ पर दुआ की। उन्हें लगा कि कोई फिक्र की बात नहीं है, मगर कुछ दिनों के बाद दर्द फिर से शुरू हो गया। पीले रंग की उल्टियां आनी शुरू हो गईं। पेट निहायत ही सख्त हो गया। बिलाखिर मैं रशीद अस्पताल में दाखिल हो गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुझे सीलियक का मर्ज लाहक हो गया था। वजन 11 किलोग्राम तक रह गया था। ऑपरेशन करना भी मुश्किल था। न सिर्फ खाना पीना बल्कि हिलना जुलना भी मुश्किल था। बड़ी खतरनाक हालत में थी। मेरे मुंह से मुसलसल मवाद सा बहता रहता था, जिसकी वजह से हर वक्त हाथ में टिश्यू थामे रखती थी। वालिदैन और बहन भाइयों ने मिलकर रोजा रखकर दुआ की। कलीसिया ने भी मिलकर दुआ की। उन्हीं दिनों में मेरी बड़ी बहन जो कोरिया में थी, ये इत्ला पाकर निहायत परेशान हो गई और पास्टर ली जेरोक को मेरी तस्वीर दिखाकर ईमान के साथ उस पर दुआ करवाई और इसी दौरान खुदा ने मोजज़ा कर दिखाया। कोरिया के वक्त के मुताबिक 23 जुलाई जुम्मे की रात 10:50 पर, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:50 पर कोरिया के शहर सेउल से पास्टर ली जेरोक ने उनकी दुआ की। कोरिया के वक्त के मुताबिक 23 जुलाई जुम्मे की रात 10:50 पर और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:50 पर कोरिया के शहर सेउल से पास्टर ली जेरोक की दुआ के जरिए से मैंने लाहौर पाकिस्तान में शिफा पाई। हालेलुया। इस मौजज़ा को 10 साल गुजर गए हैं, मगर ये गवाही आज भी ताज़ा है। मैं अभी हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। अभी मेरी सेहत बड़ी अच्छी है। मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जिंदा खुदा के नाम को जलाल मिले, जिसने पास्टर ली जेरोक की दुआ के जरिए से मौजज़ाती तौर पर मुझे शिफा बख्शी। खुदा बाप तेरा शुक्र हो। लाहौर पाकिस्तान से बहन सिंथिया। 네, 아니 지금 사진을 보니까 예전 모습이 저는 도저히 상상이 안 가네요. 네, 맞아요. 그러니까 마리아 전도사께서는 사연을 소개하시면서 좀 어떠셨습니까? 사실 신시아 자매가 제 동생입니다. 아 그래요? 네. 화면에서 신시아를 위해 기도받은 언니가 바로 저예요. 아 그렇군요. 네. 아 그럼 그때 당시 상황에 대해서 좀 더 자세하게 말해줄 수 있나요? 신시아가 그때는 너무 말랐어요. 또 걸을 수도 없었어요. 또 몸무게가 10kg 있었어요. 네. 병원에서는 신시아가 죽는다고 했어요. 그때 아버지는 이재록 목사님께 기도를 받으라고 하셔서 또 한국에서 이재록 목사님께 기도 받았을 때 같은 시간에 네. 신시아의 상태가 좋아졌어요. 또 3일 만에 병원에서 퇴원했어요. 지금은 17살이에요. 너무나 건강하게 고등학교에 다니고 있어요. 네. 그런 사연이 있었군요. 아까 사진을 보니까 지금 너무나 건강하게 잘 자랐습니다. 그렇죠? 네, 정말 은혜로운 간증인데요. 목사님, 네. 이런 경우가 있을 수가 있나요? 직접 기도를 받은 것도 아니고 이 시공간을 초월해서 기도를 받았는데 네. 치료함을 받았다. 네, 어떤 경우인가요? 말씀해 주시죠. 성경에도 보면 우리 예수님 사역 당시에 마가복음 7장 24절 이하에 보면 예수님께서 두로 지경에 가셨을 때에 소로보닉의 여인이 한 흉악하게 귀신 들린 그 딸을 이제 키우고 있었는데 문제가 해결되지 않으니까 예수님 앞에 소문을 듣고 나왔습니다. 네. 그래서 예수님께 귀신을 내어 쫓아달라고 간구를 하는데 예수님께서 나는 이스라엘의 잃어버린 양 외에는 보내심을 받지 아니하였다 하며
외면하는데도 불구하고 그 여인이 끝까지 믿음을 내보이죠. 자녀들도 주인에서 종들이 주인의 상에서 떨어지는 부스러기를 먹나이다. 그러하니 우리 딸의 병을 치료해 주세요. 귀신을 내어 쫓아주세요. 하고 간청을 했을 때에 예수님께서 그 믿음을 보시고 즉시로 내가 이 말을 하였으니 돌아가라. 귀신이 내 딸이 나아갔느니라 하심에 여자가 집에 돌아가 본즉 아이가 침상에 누웠고 귀신이 나갔더라고 7장 30절에 있는 것을 볼 수가 있습니다. 네. 이런 역사로 보아서 예수님께서는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시기 때문에 네. 지금도 이재로 목사님의 그 권능의 기도를 통해서 네. 동일한 역사가 나타났다고 보여집니다. 너무 행복해요. 이렇게 신티아 이렇게 건강한 모습 보고 네. 진짜 감동 많이 받았어요. 네. 네. 자, 이제 마리아 전도사님 애쓰셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 네, 다음 순서는 제니 씨가 준비하셨죠? 아유, 저예요. 네. 저도 여기 바로 이 한동식 집사님한테 물어본 거 하나 있어요. 네, 말씀하시죠. 이 부부에게 있는 가장 큰 관심은 무엇인가요? 글쎄요. 네. 글쎄 뭘까요? 아무래도 좀 제가 대답할 수 있을 것 같고요. 아이 문제가 아닐까요? 아이 문제. 네. 네. 아이가 생겨나면 또 다른 큰 문제들이 생기죠. 예. 딩동댕, that's right. 딩동댕. That's right. 바로 그 문제 있어요. 그럼 오늘 제가 소개해주는 강증은 바로 이 사진에서 있는 부부 강증이는데요. 네. 사진에서 보시면 참 행복한 가족이죠. 네. 그런데 네. 무슨 일이 있었어요? 이 부부는 10년 동안 아기는 못 가지고 오고. 그런데 10년 그것보다는 동안이나. 결국 이혼까지 했다고 했어요. 네. 와우, 놀랐죠. 우간다 말라바에서 세관 업무를 하시는 발루구 제프리 문반부 앨리스 부부의 강증 사연 지금부터 소개해드릴까요? 우간다 소신. My wife and I were baptized at an Anglican church and served in the choir. We got married in July 18th, 1997, when I became a 22 years old man, and we moved to Alabar, Tororo, which is located in eastern Uganda. But we didn't have a child for more than 2 years after getting married. Even the African traditional medicine my mother prepared for us didn't work at all. We were getting anxious about it, but nothing could help us solve the problem. Artificial insemination didn't also work for us. For 10 years, we didn't have any child, and we were in danger of getting divorced. Finally, we got divorced, and my wife left to Canada. But she came back by the grace of God. In February 2007, I came to meet Reverend Myung-hyo Chung of Nairobi Manmin Church. At that time, he told me that I could get a child if I received the prayer with faith. And then he prayed for me with the handkerchief prayed over by Reverend Dr. Jerok Lee. I really received the prayer with faith. And in one day, my wife called me and said, "Darling, I'm pregnant. I went to a hospital because of the vomiting, and the doctor told me that I got pregnant. Hallelujah!" I give all the glory and thanks to God who blessed us with a child after 10 years of our marriage. Balruga Geoffrey from Uganda, Malaba. 네, 부인도 정말 고통스러웠겠지만 이 이혼까지 갔으면 마음의 상처도 굉장히 컸을 텐데 네. 정말 집안에 큰 경사였겠네요. 있죠. 그 인공 수정 네. 받았어도 네. 아기가 안 생겼어요. 그럼 그거는 그 자기 손에서 다 했다고 그 뜻이 아닐까요? 네. 인간 손으로서 네. 사람 네. 다 했는데요. 얼마나 아우 세상에. 그런데 기도 한 기도만 받아서 드디어 10년 만에 아기가 생겨서 이쁜 아이가 태어났어요. 네, 그렇군요. 정말 한 번의 기도로 정말 그렇죠. 놀랐군요. 진짜 이거 완전히 미라클 네. 맞아요. 맞습니다. 네.
아이를 갖고 싶은데 아이를 갖지 못하는 것만큼 정말 고통스러운 일은 없을 것 같아요. 네. 자, 이경희 PD. 실제로 군인 부부들은 경제적 그리고 뭐 신체적, 정신적 삼중고에 시달리고 있는데 자, 우리 한국 상황은 어떻습니까? 네. 통상 시험관 아기 시술은 1회에 300만 원 정도가 드는데요. 예. 불임의 원인을 알아보기 위한 기본 검사는 최소 20에서 30만 원. 네. 양약뿐만 아니라 난자의 착상에 좋다는 한약과 좋은 음식까지 네. 이렇게 같이 먹으면 정말 그 천문학적인 비용이 든다고 할 수 있겠죠. 시험관 아기 시술 10번이면 네. 1억 원이 든다라는 말이 오 마이 갓. 예, 빈말은 아닌 거죠. 야, 이거 뭐 1천만 원도 아니고 네. 1억 원이요. 예. 네. 야, 인태의 축복을 받으신 분들 정말 큰 축복을 받으신 분들이십니다. 네, 아이를 갖고 싶은데 아이를 갖지 못했던 부부의 심정. 네. 어떻겠습니까? 네. 네. 지금 방청석에는요, 이 습관성 유산을 극복하고 인태의 축복을 받은 특별한 간증자가 여기 나와 계십니다. 네. 한번 잠깐 만나보겠습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 김성호 집사입니다. 네, 이미경입니다. 네, 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 어떻게 인태의 축복을 받게 되셨는지 잠깐 들어볼 수 있을까요? 네. 네. 저는 이제 결혼한 지 6년 만에 한계를 낳게 되었는데요. 그 전에, 자궁이 너무 약해서 자연유산을 2번을 했어요. 한결이가 셋째인데, 얘를 가지고 나서 이제 너무 기뻤어요. 기뻤는데 12주 되어서 병원에 가서 초음파 검사를 하는데 얘도 다운 증후군이라고 그게 99%래요. 그래서 낙태시키라고 수술하자고 하시더라고요. 네. 그래서 한 주간 안에 오라고 남편과 함께 손잡고 와서 사인을 해야 되니까 그래 법적으로 걸리지 않으니까 그래서 그 한 주간 또 전지전능하신 아버지 하나님을 믿는 믿음이 있고 이재룡 목사님을 통해서 수많은 영혼들이, 수많은 이들이 이제 치료함 받고 간증하는 그런 것들을 보았기 때문에 또 그런 믿음이 있어서 아버지 하나님께 한 주간 기도를 하게 되었어요. 근데 꿈을 꾸게 되었어요. 주간에 꿈을 꾸게 되었는데 이재룡 목사님께서 어떤 모임을 마치고 가시는 길이었는데 그 목사님을 향해서 달려가는 거예요. 달려가서 이재룡 목사님, 저 임신을 했는데 기도해 주세요 하는데 이제 얼굴을 보시고 배를 향해서 두 손을 모아서 딱 기도해 주시는데 제가 눈을 감고 기도받잖아요. 동맥, 정맥이 하늘을 향해서 높이 올라가더니 커다란 나무가 되어서 딱 멈췄어요. 멈추고 자궁을 향해서 그게 내려오더니 바구니처럼 딱 받쳐주는 거예요. 네. 그것까지 꿈을 꾸고 나서 아버지 하나님께서 치료해 주셨구나. 그 확신과 그 믿음이 왔고요. 아버지 하나님께서 이재룡 목사님의 기도를 통해서 그렇게 응답해 주셨고 다운 증후군을 치료받았을 뿐만 아니라 오늘날까지 이렇게 건강하고 씩씩하게 잘 자라고 있어요. 네. 네. 할렐루야. 감사합니다. 네, 목사님. 네. 저는 오늘 그 인공수정에 실패했던 분도, 습관성 유산이었던 분도, 하나님께서 베풀어 주신 권능의 역사로 인태의 축복을 받았다는 간증을 들으면서 그 새삼 하나님의 전지전능하심에 대해 정말 다시 한번 떠올려 볼 수 있는 시간이 됐는데요. 네. 목사님은 어떻게 보셨나요? 네. 하나님은 전지전능하셔서 우리의 모든 마음의 소원들을 이루어 주실 수가 있으십니다. 아멘. 성경 시편 127편 3절에 보면 자식은 여호와의 주신 기업이요 태의 열매는 그의 상급이로다 말씀을 하셨는데 우리 인간을 창조하신 하나님이 우리의 모든 문제들을 다 해결해 주실 수가 있으시고 자녀도 주실 수 있기 때문에 시청자들 분 중에 혹시 이러한 문제를 가지고 고민하고 계시고 기도하는 분들이 있으면 더 하나님께로 나가시고 또 우리 아까 간증해 주신 그 이미경 집사님이 이재룡 목사님의 그 기도를 통해서 응답을 받았다고 말씀을 하셨는데 하나님의 사랑받는 그런 분을 통해서 축복을 받기를 주의 이름으로 기원을 드립니다. 네. 네, 감사합니다. 네, 오늘 치료해 주시고 응답해 주신 하나님께 모든 감사와 영광을 돌려드립니다. 네, 다음 시간엔 더 알차고 은혜로운 내용으로 시청자 여러분을 찾아뵙겠습니다. 네, 지금까지 우리는 GCN의 윤희정, 한동식이었습니다. 성령으로 충만한 하루 되세요.
기억하시나요? 지난 인도 델리 선교 출장에 시공간을 초월한 기도를 받고 걸을 수 있게 된 곤곤자매입니다. 이처럼 곤곤자매가 아버지 하나님의 권능을 체험할 수 있도록 인도한 성도가 있다고 하는데요. 바로 프라티마 성도입니다. 프라티마 성도 또한 권능을 체험한 증인이라고 하는데요. 프라티마 성도의 간증을 만나봅니다. 안녕하세요. 저는 프라티마 성도입니다. 인도 우타르 프라데시주 바라나시 지역에서 살고 있습니다. 33세이며 두 아이의 엄마입니다. 저는 힌두교 가정에서 태어났으며 오랫동안 우상을 섬겼습니다. 여러 신들을 믿었고 섬겼습니다. 그러던 중 2016년부터 몸이 허약해지기 시작했고 소변을 볼 때에는 거품이 나오는 것을 보면서 분명 무언가 문제가 생겼다는 것을 느꼈습니다. 그래서 저는 병원에 가서 진찰을 받았는데 소변 검사에서 문제를 발견했습니다. 검사 결과 단백 소실 증상이 있다고 했습니다. 의사가 처방해준 약을 복용했지만 아무런 차도가 없어서 다시 의사를 찾아갔고 의사는 제게 생체 검사를 해야 한다고 해서 대학병원에서 검사를 받았습니다. 이 검사를 통해 제 신장의 반 정도가 손상되었음을 알게 되었습니다. 약을 계속 복용하였는데 복용하던 약의 부작용으로 인해 며칠 후 상태는 더욱 나빠졌습니다. 몸이 부어올라서 침대에 누워 있을 수밖에 없었고 혼자서는 걸을 수도 없었습니다. 제 질병으로 인해 저와 제 자녀들의 삶은 절망적이었어요. 큰딸의 학업에도 영향을 끼쳤고 작은 아들은 수시로 울었습니다. 제 아내가 질병에 걸린 후 저희 가정은 흩어지게 되었고 곧 파괴될 것만 같았습니다. 아픈 아내를 보면서 그녀가 나를 떠나고 나만 혼자 남게 되지 않을까라는 걱정이 되었습니다. 아내의 치료를 위해 여러 의사들을 찾아다니면서 집안 형편은 갈수록 나빠졌습니다. 여러 병원을 다니며 많은 의사들에게 치료도 받고 약도 먹어보았지만 전혀 나아지지 않았어요. 저의 건강은 갈수록 악화됐습니다. 더 이상 살 수 없을 것 같은 느낌이 들어서 행복이 사라지고 가족들과 함께 살 수 없다는 생각에 화가 났습니다. 그리고 마음도 아파서 자주 울곤 했습니다. 신장 질환으로 인해 힘든 하루하루를 보내던 프라티마 성도에게 2019년 은혜의 기회가 찾아왔습니다. 하루는 프라티마의 집에 방문했는데 그녀의 상태가 너무나 심각해 보였습니다. 얼굴도 부어 있었고 그녀를 보는 것만으로도 제 마음이 너무 아팠습니다. 저는 프라티마가 믿음으로 한자기도를 받을 수 있도록 당회장님의 설교 말씀을 들을 수 있도록 인도해 주었습니다. 수니타 성도가 GCNTV 힌디어 링크 주소를 알려줘서 당회장님의 설교 말씀과 기도를 들을 수 있었고 말씀을 들으면서 저의 질병이
저의 죄로 인한 것임을 알게 되었습니다. 그리고 지난 4월쯤 GCNTV 힌디를 통해 이수진 목사님이 인도하는 은사 집회가 생중계된다는 소식을 듣고 치료받기 위해 한 달 전부터 준비를 했습니다. 인도 델리 만민교회에 제 진단서와 사진도 보냈어요. 또한 저는 회개 기도를 하였고 11주도 드리며 GCNTV 힌디를 통해 각종 예배와 다니엘 철야도 참석하게 되었습니다. 어떤 죄가 있더라도 주님께 맡기면 해결된다는 믿음으로 눈물로 시간마다 회개를 하였습니다. 불평하셨습니까? 원망하셨습니까? 믿음으로 준비하여 참석한 5월 은사 집회. 프라티마 성도에게 과연 어떤 일이 생겼을까요? 저는 휴대폰으로 예배 생중계를 참석하였습니다. 이수진 목사님께서 믿음과 기도에 관해 전해주시는 말씀을 들었고 환자를 위해 기도해 주실 때 저는 통에 자복을 하며 기도를 받았습니다. 기도받은 후 제 몸이 너무 가볍다는 것을 느끼게 되었습니다. 그날 이후 병원에 다시 찾아가서 검사를 받아본 결과 의사는 제 몸의 모든 것이 정상이며 더 이상 약을 먹지 않아도 된다고 했습니다. 또한 제 몸에 변화가 생겨서 심하게 부었던 얼굴도 정상이 되었습니다. 너무나도 신속하게 회복되는 모습을 보며 주변 사람들이 놀라워합니다. 그리고 전에는 제가 화를 자주 냈는데 지금은 화가 나지 않고 욕심도 미움도 없습니다. 신앙생활이 행복합니다. 저는 이제 가족과 함께 살며 아이들을 돌보고 숙제도 도와주며 집안일도 할 수 있게 되었습니다. 지금의 행복은 말로는 다 표현 못할 정도입니다. 신장 질환을 치료받은 후 프라티마 성도는 자신을 만나주신 아버지 하나님의 사랑을 뜨겁게 전하고 있는데요. 저는 기도할 때나 말씀을 들으면서 구별된 예배의 장소가 있어야 한다는 주관이 왔습니다. 그래서 저와 수니타 성도는 함께 기도하며 바라나시 지역에서 성전을 찾았습니다. 그러다 성전으로 사용할 수 있는 장소를 얻게 되었습니다. 저와 수니타 성도의 꿈에 당회장님께서 오셔서 기도도 해주시고 때로는 환하게 웃어주셨습니다. 당회장님께 감사드립니다. 아버지 하나님께 바라나시 만민교회를 맡겨드립니다. 저는 당회장님께서 전해주시는 성결의 말씀을 통해 많은 영혼들이 주님을 영접하고 구원받아 천국에 가길 소망합니다. 저를 치료해 주신 아버지 하나님, 그리고 기도해 주신 당회장님과 이수진 목사님께 진심으로 감사를 드립니다. 우리에게 따뜻한 사랑의 손을 내밀어 주신 아버지 하나님. 우리 삶에 참된 소망을 주신 아버지 하나님. 아버지 하나님께 받은 은혜와 사랑을 잊지 않고 마음에 새겨 더욱 아름다운 열매를 맺혀갈 것입니다.